जय जगन्नाथ ओडिशावासी आज हेउची जून 6 गुरुवार चलंतु नजर पकाइबा आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। राज्य रे मोदी सुनामी बीजेपी रो बड़ विजय पछरे कोन रहिछि प्रमुख कारण। ओडिशा रे होइछि राजनीतिर रूपांतरीकरण। 25 वर्ष परे राज्यर राजनैतिक समीकरण रे नुआ धारा देखिबाकू मिलिछि। 2024 जनादेश दोहलाई देइछि सुदीर्घ शासनर क्षमतार दुर्ग। निर्वाचनी फलाफल शासक दल विपक्ष रे जाइछि। ओडिशा रे मोदी सुनामी देखिबाकू मिलिछि। फल बीजेडी सरकार रो अवसान होइछि। बीजेपी रो केंद्रीय नेतांको घन घन गस्त परे राज्य रे दल बाजीमात मुहा होइछि। दलीय असंतोष बीजेडी पई काळ होइतिबा नै राजनैतिक महल रे चर्चा आरंभ होइछि। तेबे बीजेपी प्रति आकुंठ मतदान और अप्रत्याशित विजय पछर सर्वश्रेष्ठ कारण बीजेडी नेता वीके पांड्यान प्रति असंतोष बोली राजनैतिक समीक्षा माने चित्रण करिसंती। गत 25 वर्ष मध्य बीजेडी तृणमूल स्तर में जो भली संगठन को मजबूत करी रखिछि ता तुलना रे बीजेपी रो ओडिशा रे से भली स्थिति नाही। तेबे 25 वर्षर शासन क्षमतार रहिबा सत्वे बीजेडी सरकार लोकों को जो भली मौलिक सुविधा जगाई देवा कथा से विफल होइछि। चलित निर्वाचन हेउछि तार सद्यतम प्रमाण। पानी रास्ता आदि को नहीं अनेक व्यापक जनअसंतोष देखाई देथिले। प्रथमतः लोकों ठारू लोकप्रतिनिधि मानक दूरेई देवा एवं जड़े प्रशासनिक अधिकारी थिबा बेले एकाकी राज्यव्यापी उड़नाग्रस्त करी सभा समिति को संबोधित करिवा घटना श्री पांड्यान को विवाद भीतर को टाणी आनिथिला। जड़े ऑफिसर सभा पाई जनप्रतिनिधि टेंट बांधिबा दायित्व तुलाउथुबा घटना मध्य चर्चार केन्द्रबिंदु होइतिला। तेबे 5 वर्ष धरी निज अंचलवासी मानक ठारू सेवार सुजोग हराइथिबा नेता निर्वाचन समय रे भोट भिक्षा करिवाकू जाई लोकंको रसर शिकार हेबाकू मध्य पड़िथिला। परवर्ती खबर आसिला बड़ खबर ये हेबे ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री। निर्वाचन पर संख्यागरिष्ठ दल भावे बीजेपी स्पष्ट बहुमत पाइछि। तेणु ओडिशा रे सरकार गढ़िया पाई प्रस्तुति चली। तेणु ओडिशार लोकप्रिय पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्थान रे किए बीजेपी मुख्यमंत्री हेबे ताहाकू नै कल्पना जल्पना आरंभ हो जाइछि। तेबे मुख्यमंत्री को रेस रे प्रथमे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नाम थिबा चर्चा हेउछि। कारण धर्मेंद्र प्रधान हेउछंती ओडिशा बीजेपी रो सबुठारु बड़ चेहरा। यह सह दीर्घ दिन धरी शासनतंत्र रे तांकर अभिज्ञता रही। केवल एतिक नुहे जातीय राजनीति रे निर्वाचन परिचालन बेस अभिज्ञता मध्य तांकर रही। तेबे मुख्यमंत्री को रेस रे प्रथमे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नाम थिबा चर्चा हेउछि। कारण धर्मेंद्र प्रधान परवर्ती खबर इस्तीफा देले नवीन पट्टनायक ट्वीट करी कहीदेले एमिति कथा। इस्तीफा देइछंती नवीन पट्टनायक प्राय 24 वर्ष शासन क्षमतार रहिबा परे बुधवार राज्यपाल को भेटी निजर इस्तीफा पत्र प्रदान करिसंती। इस्तीफा देवा परे नवीन सोशल मीडिया रे एक्स रे ट्वीट करी कृतज्ञता जणाइछंती। से कहिसंती 4.5 कोटी ओडिशावासी मते निरंतर भाव में सेवार सुजोग देथिबारु मोर गभीर कृतज्ञता जणाउछि। माननीय राज्यपाल को भेटी मुख्यमंत्री पदरु मोर इस्तीफा पत्र प्रदान कली। ओडिशावासी सेवा नहीं मोर दृढ़ प्रतिबद्धता बजाय रहिबो। परवर्ती खबर मोदी देइथिले ग्यारंटी ओडिशा रे महिला को 50,000 सह पूरा हेबो 21टी सुविधा। ओडिशा रे बीजेपी को मिलिछि बहुमत। राज्य रे नुआ सरकार गढ़िबो बीजेपी। एबे सबुठु बड़ कथा हेउछि राज्य रे केबेठु कार्यकारी हेबो मोदी ग्यारंटी। ओडिशा रे दीर्घ 24 वर्ष शासन रे रहिबा परे मंगलवार बिजु जनता दल सरकार रो पतन घटिछि। 2024 निर्वाचन रे ओडिशा विधानसभार 147 आसन मध्यरु भारतीय जनता पार्टी एकाकी 78 आसन पाई बहुमत हासिल करिछि। बीजेपी ओडिशा रे सरकार गढ़िबा नै दाबी करिसंती बीजेपी राज्य सभापति। निर्वाचन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नाडांक नेतृत्व में संकल्प पत्र लोकप्राण करिथिला राज्य बीजेपी। एही संकल्प पत्र रे राज्यवासी को दल 21टी संकल्प देइथिबा बेले सरकार को आसिले तुरंत एही 21 संकल्प पूरा करने को प्रतिश्रुति देइथिले राज्य सभापति मनमोहन सामल। वर्तमान प्रश्न उठुछि जे नुआ सरकार गठन होगा पर बीजेपी निजर 21टी संकल्प पूरा करिवो कि नाही। ग्यारंटी संकल्प पत्र रे महिलांक पाई सुभद्रा योजना आरंभ करा जीव नै उल्लेख थिला। जेउथिरे प्रत्येक महिला 50,000 टंकार नगद भाउचर पाइबे जहाँ 2 वर्ष भितर खर्च करि परिबे। चाषी मानक पाई संकल्प पत्र रे धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका करने को प्रतिश्रुति देइथिले। डीबीटी जरिया रे 48 घंटा भितर कृषक मानक अर्थ हस्तांतर करा जीवो। केतेबेले
ସେତିକି ନୁହେଁ, 2027 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2029 ସୁଦ୍ଧା 3,50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସହ 1,50,000 ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବ ଓ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 65,000 ପୂରଣ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଆସେ ତେବେ 18 ମାସ ଭିତରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ସ୍କାମରେ ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ନେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ଏବେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଫିରି ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 75,000 କିଲୋମିଟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ପରିକ୍ରମାକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ବିଜେପି ନିଜ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ କହିଥିଲା। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 15 ଲକ୍ଷ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଛାତ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା ବିଜେପି। 40,000 ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ 26 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶହୀଦ ମୋଧୋ ସିଂହ ହାତକର୍ଷ ଯୋଜନାରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ବୟସ୍କ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା, ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। 80% ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, 80ରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା କଭର ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସରକାର ଆସିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ବିଜେପି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଥିଲା ଦଳ। ମିଶନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 36,000 ନୂତନ ଶଯ୍ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, 100ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭାବେ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଏକ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ବୁଣାକର ଓ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ଓଡ଼ିଆ ସମୁଦାୟ ଭବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କ'ଣ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ବଦଳିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଦୃଶ୍ୟପଟ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଥିସହିତ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା BSKY ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ BSKY ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବ BSKY, ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। BSKYରେ ଭଲ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିଲା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ। ଏହାସହ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କ'ଣ, ଏସବୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଡ଼ କାହା ପାଖରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଭର ବୀମା ପରି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କଭର ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ମୋଦି। ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ NDA ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଗତ 2ଟି ନିର୍ବାଚନ ପରି ଏଥର ବିଜେପି ନିଜ ବଳରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିପାରିନାହିଁ, NDA 290ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଜେପି ପାଇଁ 370 ଆସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ NDA ପାଇଁ 400ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା
କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର 400 ପାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି। 400 ପାର ଦୂରର କଥା, ଏନ୍ଡିଏ ଏଥର 300 ଛୁଇଁ ପାରି ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିଜେପି ପାଇଁ 370 ଆସନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦଳ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ସରକାର ଗଠନ ଲାଗି 272 ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 241ଟି ଆସନ। ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସହଯୋଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜୟ ରାୟଙ୍କୁ ମୋଦି 1,52,513 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ 2014-2019 ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ଥର ମୋଦିଙ୍କ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ କମ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡିର ବୈଠକ। ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡିର ବୈଠକ ବସିଛି। ବିଜେଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିଛି। ଏଥିରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ, ନବ ମଲ୍ଲିକ, ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ଚକ୍ରପାଣି କନ୍ନର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଏସବୁ ସଂସଦ ନବୀନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦଳ ହାରିଲା? ତର୍ଜମା ହେବ, ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଁ ନଥିଲେ ବି ଆମେ ହତାଶ ହୋଇନୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଲିଷ୍ଟ ଜାରି ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୋଟ ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା। ସାହାରା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଖବର ଉପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କାହାକୁ କେମିତି ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ଆପଣ ପଇସା ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କାର ଫେରସ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଶେଷ ହେବ, କାରଣ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପଇସା ଫେରସ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ରିଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ବାବଦରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ନ କରିବା ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ବଦନାମୀ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ସମସ୍ତ ଛୋଟ ନିବେଶଙ୍କ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫଳ ହେବା ପରେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ରିଫଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ଫେରସ୍ତ ରାଶି ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ରିଫଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 25 ନଭେମ୍ବର 2023ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅନଧିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ଆପଣ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନ୍ଡିଏକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଏବଂ ନୀତିଶ। ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ ଏନ୍ଡିଏ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏନ୍ଡିଏ ବୈଠକରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିସହ ଜନସେନା ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏନ୍ଡିଏ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ନୀତିଶ କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏ ହିଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଖବରଦାତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି ଦେଶରେ ବହୁତ ରାଜନୀତି ବଦଳିବାର ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଏନ୍ଡିଏ ସହିତ ଅଛି। ନୟାଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ସୂଚନା ଦେବି ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହେବ ଲଘୁଚାପ। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପର ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜାନସ୍ ନିକୋଲେସ୍। ଏପଟେ ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବାର 10 ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିକୁ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କାହା ପାଇଁ? ପାଣ୍ଡିଆନ ନା ଆଉ କିଏ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ପତନ ଘଟିଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର 147 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକାକୀ 78 ଆସନ ପାଇଁ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ବିଜେଡିକୁ କେବଳ 51 ଆସନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 14ଟି, ସ୍ୱାଧୀନ 3ଟି ଏବଂ ସିପିଆଇ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡିକୁ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ବିଜେଡିର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦଳ ଓ ସରକାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ସରକାରରେ ସର୍ବସର୍ବା ପାଲଟିଗଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଲା ଯେ ନବୀନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାରେ ସମ୍ଭବପର ହେଲାନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦଳ ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଡିଏସ୍ କୁଟେଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଏକୁଟିଆ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲାନି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିର ପରେ ବି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହାରିଲା ଭାଜପା, କାରଣ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ତାଜୁବ। ଆସିଛି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ। 24 ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟରେ ଭାଜପା 300 ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଫୈଜାବାଦ ଆସନରୁ ଭାଜପା ହାରିଛି। ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲାଲୁ ସିଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଜ୍ଞାଦେଶ ପ୍ରଦାସ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 55,000 ଭୋଟରେ ଓୱାଧେଶ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ନିଜେ ଫୈଜାବାଦର ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସନରେ ଭାଜପା କିପରି ହାରିଗଲା। ଏଥର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପିଡିଏ କାର୍ଡ ଭାଜପାର ରାମ ମନ୍ଦିର କାର୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏସିପି ଭାଜପାର ଏହି ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏସିପି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଚଳିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାଜପା ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମର ବିକାଶ ଉପରେ ବେଶୀ ନଜର ଦେବା ସହ ରାମ ମନ୍ଦିର ନାମ ନେଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଦଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମରେ କରାଯାଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏସ୍ପି ସେଠାରେ ଦଳିତ କାର୍ଡ ଖେଳି ଭୋଟ ହାତେଇବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ରାମପଥ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ନେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରୁ ପୁନର୍ବାର ଭାରତ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ହିଁ ଭାରତ ଓ ମାଳଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ମାଳଦ୍ୱୀପର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି। ନିକଟରେ ଚୀନ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ନିଜ ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜ ପଠାଇବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଓ ଚୀନ ମିଳିତ ଭାବେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି। ମାଳଦ୍ୱୀପ ଚୀନ ସହ ନିଜ ସୈନ୍ୟ ସମୂହର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଏନେଇ ସୋମବାର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛି। ଏଥିରେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଜେ ମମୁନ ଓ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ୱାଙ୍ଗ ଲିକ୍ସିନ୍ ଉଭୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ପରେ ମୁଜୋଇ ସରକାର ଚୀନ ସହ ନିଜ ବନ୍ଧୁତା ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତକୁ ବିପକ୍ଷ ଦେଶର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଚୀନ ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜକୁ କୌଣସି ଦେଶ ନିଜ ତଟରେ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ନିଜର ବିଶେଷ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ସେହି ଜାହାଜକୁ 1 ମାସ ଧରି ରଖିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସହ ଚୀନର ଅନେକ ଦେଶ ସହ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।